पुकार टीवी के दर्शकों, अज शनिचरवार 6 मार्च 2021 23 फग्गन नानकशाही संबत 552 बाद दोपहर खबरों के सिलसिले में आपका स्वागत। 5 मार्च को मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधान सभा में राजपाल के भाषण से बहस का जवाब दिंदियां अपने कार्यकाल में 4 साल गैर कानूनी खनन जारी रहने तो बाद ऐलान किया कि वह रेत बजरी के इस गैर कानूनी खनन को रोकने लई एक सीनियर पुलिस अधिकारी की अगवाई एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट का गठन करनगे। उन्होंने कहा कि अकाली राज विच इस खनन विच जो केवल 35 करोड़ रुपए का सालाना मालिया मिलता सी वह हुण 250 करोड़ हो गया है अते वह आउंदे समय विच नाजायज़ खनन नूं रोक के इस विच होर वाधा करनगे। मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रधानगी हेठ अज इत्थे मंत्री मंडल की हुई बैठक वालों सवा मितवा स्कीम अधीन पिंडां की लाल लकीर अंदर दीआं जायदादां का रिकार्ड तैयार करने लई आबादी दे रिकार्ड का अधिकार बिल 2021 नूं विधान सभा विच लिआउण की प्रवानगी दे दित्ती गई तां जो सूबे च पिंडां दीआं जायदादां का पूरा रिकार्ड बनाया जा सके। इस तरह पंजाब विलेज कामन लैंड एक्ट च सोध नूं भी प्रवानगी दित्ती गई तां जो गैर कानूनी कब्जिਆਂ तो आज़ाद लाल लकीर अंदर खाली ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ सुरक्षित किया जा सके। मंत्रिमंडल वालों एक होर फैसले राही सेहत और मैडिकल सिक्ख्या के सांझे काडर की वंड नूं भी प्रवानगी दी और दोवां विभागों लई असामियां नूं भी प्रवानगी मिल गई। मंत्रिमंडल वालों लाल फीताशाही विरुद्ध बिल जिसका मंतव सरकारी सेवावां लोगों तक सुखाले ढंग नाल पहुँचाउणा है नूं विधान सभा के मौजूदा समागम दौरान पेश किए जाने की तजवीज़ नूं भी हरी झंडी दे दी गई। इस तरह मंत्रिमंडल वालों शहीद भगत सिंह स्टेट यूनीवर्सिटी फिरोजपुर और सरदार बेअंत सिंह स्टेट यूनीवर्सिटी गुरदासपुर संबंधी बिलों को भी बजट समागम में पेश करने की प्रवानगी दे दी। इन्हां थावां ते पहलां 2 इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे सन जिन्होंने हुण अपग्रेड करके यूनीवर्सिटियां का दर्जा दिता जा रहा है और मंत्रिमंडल वालों हरेक यूनीवर्सिटी को अगले साल 15-15 करोड़ की सालाना ग्रांट देने की भी सहमति दी गई। मंत्रिमंडल वालों एक होर फैसला लैंदियां पंजाब एग्रो फ्रूट ग्रेन कारपोरेशन नूं साल 2019-20 के हाड़ी मंडीकरण सीजन किए प्रबंधकी खर्चों लई लगभग 36 करोड़ की ग्रांट नूं प्रवानगी दी गई। ये प्रबंधकी खर्चा जो मुख्य तौर पर केंद्र लई खरीदी जाती फसल से आउंदा है राज्य सरकार वालों दिता जाता है। उधर सदन में अज अकाली मैंबर बिक्रम सिंह मजीठिया ने दोष लगाया कि दिल्ली दीआं जेलां जो कि केजरीवाल सरकार के अधीन हैं ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ जेल मंत्री है उस विच सिख नौजवानों दीआं दाड़ियां ते केस पुट्टे गए पग्गां ते जुत्तियां मारियां गईयां ते तसीहे दिते गए जदों कि हरियाणा विच भी रिहा होने वाली नवदीप कौर ਅਤੇ दूजे कैदियों ने दस्सिया कि जेल स्टाफ वालों उन्हां दी किवें कुੱਟਮਾਰ हुंदी रही। उन्हां कहा कि यह मनुखी अधिकारां दा घोर अपमान है। आम आदमी पार्टी तो बागी विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ते कंवर सिंह संधू ने भी इस मुद्दे ते सदन में काफ़ी जोर नाल विशेष जांच और सदन कमेटी की मंग रखी जदों कि होर भी कई मैंबर जिन्हां च कुलतार सिंह सधवा आदि शामिल सन ने इस मंग का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने अज सदन च कहा कि राज्य सरकार की सूचना अनुसार अज सवेर तक दिल्ली दीआं सरहदां ते पंजाब के 125 किसानों की मौत हो चुकी है जदों कि केंद्रीय मंत्री ते हरियाणा के मुख्य मंत्री ते मंत्री किसानों दीआं इन्हां शहीदियां का मजाक उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अज सदन में यह भी ऐलान किया कि बसां विच हुंदे छेड़छाड़ के मामलों में आउंदे 1 साल दौरान सारियां बसां विच एमरजेंसी बटन और GPS लगा दिते जाणगे। विधान सभा के सैशन अज प्रैशन काल दौरान कांग्रेस के अपने ही कई मैंबर अपनी सरकार नूं घेरदे रहे। जानी 5 मार्च नूं कांग्रेसी विधायक राणा गुरजीत सिंह कपूरथला विच ट्रांसपोर्ट अथार्टी का सवाल पुछ के मंत्री रज़िया सुल्ताना नूं घेरन का यतन कर रहे सन। रज़िया ने भी मोड़वा तिखा उत्तर दिंदियां कहा कि नियमां का उलंघन करोगे तो चलान तो होवेगा ही। उन्होंने कहा कि SDM पद्धर ते ट्रांसपोर्ट के अधिकार दिते हुए हैं। कांग्रेस के ही रणदीप नाभा ने अमलोह के बस स्टैंड नूं तब्दील करने का सवाल पुछदियां कहा कि भरोसे के बावजूद 4 साल तो मसला हल नहीं होया। मंत्री कांगड़ ने सभा नूं पहल के आधार पर मामला हल करने का भरोसा दे के शांत करने का यतन किया। कुलबीर सिंह जीरा ने अपने ही मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा नूं सवाल राही घेरदियां पेमेंट ना होने कारण सहकारी खंड मिलां बंद होण अते हुण बंद मिल की थां पेट्रोल पंप लाउण का विरोध किया।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ 100 ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਵਰ ਪੇਜ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਵਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਵਰ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਆਨ ਦਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਵਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਵਿਰੁੱਧ 156/13 IPC ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਾਰਚ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ CAA ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਏ ਸਨ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ DCP ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਕੰਗਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਡੋਬਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੇੜਲੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਥੇ ਨੇ ਝੰਡੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 2 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਖੀ ਅਪਰਨਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਾਂਡਵ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ RS ਰੈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ UP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੇਮ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੇਮ ਇਸ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਏ। ਵੈੱਬ ਲੜੀ ਤਾਂਡਵ 9 ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਥ੍ਰਿਲਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਡਿੰਪਲ ਕਪਾੜੀਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀਸ਼ਾਨ ਅਯੂਬ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪੁਰੋਹਿਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ 6 ਮਾਰਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਰਧ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੱਲੋ ਮਾਜਰਾ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਬੱਚੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 5 ਵਜੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੱਲ ਵਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 68 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਸਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 6:30 ਵਜੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। 6000 ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, 6 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੇਤ ਵੇਚ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਏ ਫਟੇ ਪੇਟ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ KMP ਜਾਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਵਲ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪਲਵਲ KGP ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 20-25 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ CBSE ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੋਰਡ ਹੇਠ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੁਕਾਰ TV ਲਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ।